네, 우리 예배 가운데 함께하고 계신 주님께 이 찬양의 고백으로 주님 높여드리며 나아갑니다. 주님 이 시간 이곳에 오소서. 간절히 기다리니 이곳에 오소서. 주님 이 시간 이곳에 오소서. 간절히 기다리니 이곳에 오소서. 우리 목소리 높여서 고백할까요? 주님 이 시간 주님 이 시간 이곳에 오소서. 이곳에 오소서. 간절히 기다리니 이곳에 오소서. 우리 예배 받으소서. 우리 예배 받으소서. 우리 예배 받으소서. 할렐루야. 우리 예배에 함께 하신 주님께 감사와 영광을 올려드립니다. 할렐루야. 사랑의 하나님, 한 주간 우리를 지켜주시고 기쁜 주일을 우리에게 허락하여 주셔서 감사합니다. 우리가 드리는 예배를 받아주시고 예배 드리는 우리 모두 하나님을 만나는 시간이 되게 해주세요. 혹시 몸이 아프거나 무슨 일이 있어 지금같이 예배를 드리지 못하는 친구들을 하나님께서 보살펴 주시고 함께 예배할 수 있도록 지켜주세요. 하나님, 한 주를 지내면서 우리가 알게 모르게 지은 죄를 회개합니다. 우리의 죄를 용서해 주시고 하나님 닮은 삶을 살 수 있도록 용기를 주세요. 하나님, 코로나 때문에 어려운 상황에 있는 우리 친구들의 가정을 지켜주시옵소서. 지금 코로나 백신을 맞기 시작했습니다. 백신을 맞은 사람들 아무 이상 없이 건강할 수 있도록 지켜주세요. 유니스, 서윤이, 티미, 하니엘, 나다니, 라엘이, 유리, 청이, 우리 빌라델비아 교회 친구들이 하나님의 품 안에서 건강하고 행복할 수 있도록 지켜주세요. 이 시간 말씀 전하시는 목사님께 은혜 주셔서 목사님도 말씀 듣는 우리도 기쁜 시간 낼 수 있도록 도와주세요. 예배 시작부터 마치는 시간까지 하나님이 함께 계실 줄 믿고 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들
우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 네, 이번 주 하나님께서 우리에게 허락해 주신 말씀은 이사야 6장 1절부터 10절까지 말씀입니다. 우리 한 절씩 돌아가면서 읽고요. 마지막 10절은 같이 읽도록 하겠습니다. 1절 읽습니다. 우시야 왕이 죽던 해에 내가 보니 주께서 높이 들린 보좌 위에 앉아 계셨다. 그리고 주의 옷자락이 성전을 가득 채우고 있었다. 주님의 위쪽에는 스랍이라고 하는 천사들이 서 있었는데 스랍들마다 각각 날개가 6개씩 달려 있었다. 두 날개로는 얼굴을 가렸고 두 날개로는 발을 가렸으며 두 날개로는 날아다녔다. 천사들이 서로를 부르며 말했다. 거룩하시다, 거룩하시다, 거룩하시다. 만군의 여호와시여, 여호와의 영광이 온 땅에 가득합니다. 스랍들이 내는 소리 때문에 문지방이 흔들리고 성전의 연기가 가득 찼다. 내가 말했다. 재앙이 내게 닥쳤구나. 나는 망하게 되었구나. 나는 입술이 더러운 사람이요. 또 입술이 더러운 백성 가운데서 사는데 이런 내가 왕이신 만군의 여호와를 내 눈으로 직접 배웠구나. 스랍들이 가운데 하나가 부집개로 뜨거운 숯을 꺼내 들고 내게 날아와서 그것을 내 입에 대며 말했다. 보아라, 이 숯이 내 입술에 닿았으니 내 허물은 사라지고 내 죄도 용서받았다. 그때 내가 주님의 목소리를 들었다. 주께서 말씀하셨다. 내가 누구를 보낼까? 누가 우리를 위해 갈까? 내가 말했다. 제가 여기에 있습니다. 저를 보내십시오. 그러자 주께서 말씀하셨다. 가서 이 백성에게 전하여라. 너희가 듣기는 들어도 알아듣지 못하고 보기는 보아도 알아보지 못할 것이다. 같이 읽습니다. 너는 이 백성을 고집센 백성으로 만들어라. 그들의 귀를 닫고 그들의 눈을 어둡게 하여 듣고 보아도 깨닫지 못하게 하여라. 혹시 그들이 보고 보고 들어서 마음에 깨달음이 생겨 내게 돌아와 고침을 받을까 걱정된다. 아멘. 네. During the time of the prophet Isaiah, the people of Israel, God's chosen people, were living in sin. They had forgotten all that God had done for them. They did not keep God's commandments, and instead prayed to false gods. God chose a messenger to go tell the people to stop sinning and turn back to God. He chose a man by the name of Isaiah to deliver this message. Isaiah loved God and was sad for the people of Israel. So God showed Isaiah a dream where God told him exactly what to say. In this dream, Isaiah saw God sitting on his exalted throne with angels all around him. In the dream, God spoke, and his voice was so loud it shook the building and filled it with smoke. Then an angel came to Isaiah and touched his lip with a glowing coal. This meant that Isaiah's sins were forgiven. Then, in the dream, God asked, "Whom shall I send? Who will go for me to tell the people of Israel my message?" "Here I am. Send me," Isaiah replied.
It is a difficult task, God responded. The people won't listen, so I am going to punish them. But I am also going to give you a message of hope. I will not punish them forever. The next day, Isaiah began to tell the people what God said. Day in and day out, he told the people the sad news. You have sinned. God will punish you. Stop sinning and obey God. But no, the people didn't return to God. Instead, they laughed and made fun of Isaiah. And then it all happened. Isaiah told the truth, and the people of Israel did not listen. God took his protection away from them, and the Babylonians conquered Israel. They carried away thousands of Israelites and made them into slaves. The Israelites were dragged away from their own country on ropes and chains. It was too late. God's punishment had started. The people were discouraged and depressed. But Isaiah did not forget that God also gave him a message of hope. This time, the people listened to Isaiah. Hear the good news, he told them. A king is coming, not a sinful one like you're used to. This king will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end, on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. This was exactly what the people had longed for. Deliverance was coming. Someday, this king would break onto the scene and make everything right again. His name would be Jesus. 할렐루야 친구들 반갑습니다. 6월 둘째 주 주일입니다. 한 주간 잘 지내셨지요? 지난주에 목사님이 우리 예언자 다니엘처럼 우리도 하나님 앞에 마음을 정하고 뜻을 정하고 한 주 살아보자 라고 부탁드렸었어요. 친구들 어떤 마음을 정하고 한 주 사셨나요? 어떤 뜻을 정하고 하나님 앞에 사셨어요? 지난주에 다니엘은 하나님의 말씀에 불순종해서 이 포로지 바벨론에 끌려갔는데 이 포로로 살았었던 바벨론에서 왕이 주는 음식까지도 거절할 수 있는 강한 믿음을 지키면서 살았다 그랬습니다. 왜 왕이 주는 음식을 거절했다 그랬죠? 하나님의 말씀에서 먹지 말라고 한 거기 때문에 다니엘은 하나님의 말씀대로 내가 순종하리라 라는 마음을 정해서 그 마음을 지키면서 살았다라고 우리가 지난주에 나눴어요. 오늘 우리가 만나게 될 또 다른 사람, 이 사람도 다니엘과 똑같이 하나님의 말씀을 전하는 예언자입니다. 이사야라는 사람이에요. 이사야는 하나님께서 구원하신다, 여호와께서 구원하신다라는 뜻을 가진 이름의 예언자, 하나님의 말씀을 전하는 사람입니다. 그런데 이 지난주에 살폈었던 우리 다니엘이 하나님의 말씀에 불순종해서 바벨론으로 포로로 끌려가서 이 바벨론에서 하나님의 말씀을 전한 사람이었다면 오늘 우리가 읽을 이 이사야 선지자는 바벨론으로 포로로 끌려가기 바로 전에 예루살렘에서 활동했었던 예언자예요. 그러니까 지난주 우리가 배웠었던 사건보다 더 먼저 일어난 일입니다. 포로로 끌려가기 전에 활동했었던 예언자가 이사야입니다. 이사야도 다니엘하고 똑같이 하나님 앞에 마음을 정해요. 계속 이렇게 하나님 앞에 불순종하고 있는 이스라엘 백성들을 보면서 하나님 앞에 하나님 내가 하나님의 말씀에 순종해야 한다고 하나님의 뜻에 순종하면서 살아야 된다라고 하나님의 말씀을 전하는 예언자가 되겠습니다. 하나님의 말씀을 전하겠습니다라고 뜻을 정한 사람이 이사야예요. 그런데 친구들 오늘 성경 이야기 속에서 가장 중요한 게 있습니다. 이사야가 어디에서 하나님 저를 보내주세요. 제가 하나님의 말씀을 전하겠습니다라고 이렇게 마음을 정하게 됐는가? 하나님의 성전 안에서입니다. 하나님의 성전 안에서 이사야가 저를 보내주세요라고 하나님 앞에 마음을 정했던 거거든요. 언제 이런 일이 벌어졌던 걸까요? 친구들 우리가 매주 주일날 예배당에 가서 하나님 앞에 예배를 드리잖아요.
지금은 우리가 이제 코로나 팬데믹 상황이어서 영상으로 집에서 예배를 드리지만 원래는 하나님의 이름을 두신 우리가 교회에 와서 하나님 앞에 예배를 하죠. 이것과 똑같이 이사야도 성전에 가서 하나님 앞에 예배를 드렸어요. 성전에 가서 하나님 앞에 기도하고 또 하나님 앞에 찬양하고 하면서 예배하는 날이었습니다. 그러던 어느 날이었는데 똑같이 이사야가 하나님 앞에 성전에서 예배하고 있는데 그날 하나님께서 환상 중에 이사야를 만나 주십니다. 환상 중에 하나님께서 이사야를 만나 주시는데 천국 보좌를 보여주세요. 환상 중에 하나님께서 이사야의 눈을 열어주셔서 하나님께서 이 천하 만물을 다스리고 계신 하나님의 그 천국의 보좌, 다스리시는 왕의 보좌가 어떤 것인지를 보여주십니다. 그 무엇과도 비교할 수 없는 밝은 빛이 빛나고 있고요. 그 보좌 주변에 스랍들, 천사들이 날개짓을 하면서 그 천국 보좌를 보필하고 있습니다. 이렇게 천국 보좌를 이렇게 섬기고 있어요. 그 천사들의 모습이 6개의 날개가 달려 있는데 2개의 날개로는 얼굴을 가리고 있고 2개의 날개로는 날개짓을 하면서 날고 있고 아래에 있는 2개의 날개로는 발을 가리고 있습니다. 그러면서 스랍들이 여러 명의 스랍들이 서로를 향해서 모시고 있는 하나님을 찬양합니다. 거룩하다, 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 만군의 여호와여, 그 영광이 온 땅에 충만하시도다라고 찬양하면서 서로 찬양하면서 하나님을 높이고 있었어요. 이사야가 성전에서 예배하다가 그 영광을 봅니다. 그 하나님의 보좌가 임했는데 마치 인간 왕의 그 왕의 영광스러움과 왕의 아름다움을 표시하기 위해서 나타낸 왕의 그 옷이 땅바닥에 길게 끌려진 것처럼 하늘에서 임한 그 하늘 보좌에 하나님의 옷자락이 성전을 가득 채우고 있는 것을 보게 돼요. 이렇게 하나님의 천사들, 스랍들이 찬양하고 하나님의 영광이 임한 것을 성전에서 이사야가 보고 마음이 너무 찔렸어요. 아, 나는 죄가 많은데, 내가 내 속에 아직도 연약한 게 많고 죄가 많은데 성전에서 하나님을 보게 되었네 라고 하면서 아, 나는 이제 어떡하지? 하나님은 거룩한 분인데 나는 죽게 되면 어떡하지? 이렇게 괴로워하고 있을 때 그 날개짓을 하고 있었던 스랍 중에 한 명이 이사야에게 날라옵니다. 날라와서 그 성전 안에 제단에 있는 숯불 하나를 가지고 와서 이사야의 입에 댑니다. 그렇게 해서 이사야의 입을 정결하게, 이사야야, 네가 거짓말도 많이 하고 하나님께서 기뻐하시지 않는 말도 많이 했지만 이제 이 제단 숯불로 너의 입을 정결하게 했다라고 이 이사야의 죄를 용서를 해줘요. 그러고 나서 하나님의 음성이 들립니다. 이사야에게 누가 이 땅 가운데 가서 내 뜻대로 나 여호와 하나님의 말씀에 순종하지 않고 있는 이 이스라엘 백성들에게 나의 말씀을 전할 것인가? 누가 나를 대신해서 가서 내 말씀을 전할 것인가라고 안타까워하시는 하나님의 음성을 듣게 돼요. 그 음성을 듣고 이사야가 하나님, 저를 보내주십시오. 제가 가겠습니다라고 마음을 정하게 되는 겁니다. 친구들, 오늘 이사야를 하나님께서 환상 중에 만나주시는 이야기가 친구들에게 조금 어려울 수 있을 거예요. 그런데 목사님이 이 말씀을 꼭 전하는 이유가 있습니다. 우리가 매주 예배하고 있는 주일 예배, 그 현장 가운데 하나님께서는 오늘 이사야를 만나주신 것과 똑같이 우리 친구들도 만나주시기 때문이에요. 이사야를 만나주신 것과 똑같이 천국 보좌를 열고 내려오셔서 우리 친구들을 만나주실 것이기 때문에 이 말씀을 우리가 기억하는 것이 너무너무 중요합니다. 하나님께서는 지금도 이 세상 가운데 하나님의 말씀을 전할 하나님의 아들, 딸들을 너무너무 간절히 기다리고 계세요. 바라기는 우리 빌라델비아 교회 모든 유초등부 친구들이 예배 때마다 오늘 제단 숯불로 이사야의 부정한 입술을 깨끗하게 해주신 다음에 이사야를 하나님의 말씀을 전하는 자로 세운 것과 같이 우리 유초등부 모든 친구들을
하나님께서 매주 예배할 때마다 그 입술을 정결하게 해주시고 깨끗하게 해주셔서 하나님의 말씀을 전하는 이사야와 같은 존귀한 예언자, 선지자로 세워주실 것을 예수님의 이름으로 축복합니다. 그렇게 우리 친구들을 만나주실 주님을 기대하면서 우리 같이 기도하도록 합시다. 거룩하신 하나님 아버지, 거룩하다, 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 만군의 여호와여, 그 영광이 온 땅에 충만하시도다. 우리 사랑하는 빌라델비아 모든 유초등부 친구들, 예배 때마다 영광 가운데 임하시는 그 주님 믿음으로 보게 해주시고 주님 만나주십시오. 예배 때마다 오늘 이사야에게 제단 숯불로 그 입술을 정결케 하시고 그 마음을 새롭게 하신 것과 같이 우리 친구들 만나주셔서 정결케 해주시고 거룩케 해주셔서 이사야와 같이 이 악한 세대 가운데 하나님의 말씀을 증거하고 전하는 존귀한 예언자의 삶 살아나는 우리 친구들 될 수 있도록 축복해 주십시오. 거룩하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 이번 주 암송 구절은 이사야 6장 1절 말씀입니다. 우리 같이 이사야 6장 1절 말씀 암송해 보기로 해요. 하나, 둘, 셋 하면 시작합니다. 하나, 둘, 셋. 오시아 왕이 죽전에 내가 보니 주께서 높이 들린 보좌 위에 앉아 계셨다. 그리고 주의 옷자락이 성전을 가득 채우고 있었다. 이사야 이사야 6장 1절 말씀. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 내게 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 친구들, 오늘 우리가 예언자 이사야를 하나님께서 성전에서 하늘 보좌를 열고 환상 가운데 만나주셨던 말씀 나눴습니다. 하나님께서 하나님의 말씀을 제가 전하겠습니다 라고 뜻을 정하는 예언자 이사야를 축복하시고 그를 세워주시죠. 다니엘처럼 이사야처럼 우리 친구들도 매주 이렇게 하나님 앞에 예배할 때 하나님께서 존귀한 예언자로 세워주실 줄로 믿습니다. 오늘은 우리가 함께 그 천사들 환상 중에 하나님께서 천국 보좌에서 만나주셨던 하나님을 찬양했던 천사들의 찬양으로 우리가 같이 찬양하면서 예배를 마쳤으면 좋겠어요. 6월 마지막 주에 암송대회 때 암송해야 할 하나님의 말씀들도 잘 우리가 외워주시고 기억해 주시고 암송대회 잘 준비해 주셨으면 좋겠고요. 오늘 우리가 같이 하나님 찬양하면서 예배를 마치는데 거룩하다 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 만군의 여호와, 그 하나님의 천상의 하늘 보좌를 우리가 꿈꾸고 바라보면서 한 주 사셨으면 좋겠습니다. 이 찬양 드리면서 우리 예배를 마칩니다. 거룩하다
힘을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를